ఇంకా స్టార్ట్ అయినట్లేదా సార్? గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. స్టార్ట్ చేస్తారా మేడం క్లాసు? yes sir sure. ఓకే. పెన్ను రెడీ, పెన్ను కూడా వాళ్ళు ఇస్తారా నీకు అన్ని? Okay. ఉన్నాయి కదా మేడం వాయిస్ బ్రేక్ వస్తుంది మేడం కొంచెం. చేయలేదు. అగైన్ ఓకే లెట్ మీ వెయిట్. హలో దిలీప్ సార్. మేడం చెప్పండి. ఇప్పుడు బానే ఉందా వాయిస్? ఓకే మేడం, ఎస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఫైన్. ఓకే మేడం. ఓకే సో విజయ్ కిరణ్ ఈస్ దేర్. సో చాలా మంది లో ఉన్న వాళ్ళు నిన్న డిడెంట్ గెట్ టైం విజయ్ కిరణ్ అండ్ కిరణ్ కుమార్. ఓకే ఫైన్. సో నిన్న మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా.
సో ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాను నేను, ఏ ఆర్డర్లో సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాలి. సో ఎంతమంది ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు? సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఎంత బాగా మీ గురించి మీరు చెప్పుకోగలుగుతారు? సో దాట్ ఐ నీడ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, and I request everyone to switch on their videos. Okay. Please switch on your videos so I can interact with you. I can select persons. Okay, from Podalkur. Sorry, not from Podalkur. I think no one is there in Podalkur GJC. So, Junior College Girls, Srikakulam. Can you unmute, sir, Dilip sir? శ్రీకాకుళం గర్ల్సా మేడం? Yes, sir. ఓకే. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ గర్ల్స్ శ్రీకాకుళం. ఓకే. Good morning, Sirisha. Are you ready with your self-introduction? I'll come back to you, Sirisha. So first I want to interact with Srikakulam girls. So be ready with your self-introduction. First, I want to discuss few members regarding introduction. Okay, Srikakulam girls. Good Voice morning. Good morning, sir. Actually, Sir, some of the students, they are coming, madam. They are coming and joining. Okay. Actually, so many students from hostelers. Actually, Okay. so far we have completed examinations. That's why I think they have taken leave for today. Okay. So do they Some of have the students- holidays, Sankranti holidays, when they will get? Yeah. Tomorrow onwards, we are going to declare 3 days holidays, madam. Okay, fine, sir. So now, okay, there are few students, right? So I will interact with them. Okay, madam. Actually, they are not SC students, madam. Okay. They are general students. Okay. I asked them to join in the class. That's why today they have joined. They No, don't know okay. about yesterday class, madam. Okay, so those who know yesterday's class, they are not here. Yes, madam. They are general students, madam. Okay, sir, then fine, let them come, and at that time just text me, I will interact with them. Yeah. Exactly, madam. I will Okay, intimate you, madam. Okay, madam. Okay, sir, you can mute your device. So Okay, can okay. anyone, okay, fine. So can anyone give their introduction? Everyone text chestara? Madam, we are ready to give our introduction and cheppesi. So మీరు text చేస్తే we can listen to you. Yeah, Raju is there after a long time. So చాలా మంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ మన క్లాసెస్ లో వస్తున్నారు, బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఎవరైనా ఫ్రమ్ అద్దంకి, కెన్ యూ గివ్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్? అద్దంకి బాయ్స్, నిన్న క్లాస్లో సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి చెప్పాను కదా, ఎవరైనా టెక్స్ట్ చేస్తారా మేము ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాం మేడం మాది అని? సార్ అన్మ్యూట్ అద్దంకి తిరుపతమ్మ ఓఏ అద్దంకి జీజేసి. సో ఎందుకు ఎవరు టెక్స్ట్ చేయట్లేదు? ఎవరికి సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ రాదా? మీ గురించి మీకు చెప్పుకోవడం రాదా? యా, దాస్ మామా ఇస్ దేర్. దాస్ మామా, ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ yesterday's class? Were you there? Yesterday's class, కిరణ్ ఆర్ రాజు ఎవరైనా నిన్న క్లాస్ లో ఉన్నారా? యా, లావణ్య, యు ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ చీమకుర్తి. ఓకే, ఫైన్. సార్ అన్మ్యూట్ వన్స్ లావణ్య, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చీమకుర్తి. ఓకే మేడం.
Lavanya, are you there? Sir, is there any problem connecting to Lavanya? ఎస్ మేడం, ఆల్రెడీ అన్మ్యూట్ చేశాను. Okay. సో మీకు అన్మ్యూట్ చేశాను. ఒక పాపప్ మెనూ వస్తుంది, దాన్ని ఎంటర్ చేయండి. Lavanya, you are raising your hand, right? ఎస్ మేడం, ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. Lavanya, are you there? అలివేలు, యూ ఓకే ఫైన్. సో అలివేలు, నిన్న ఎలాగో నువ్వు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చావు కదా. అవును మ్యామ్. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారా ఈరోజు? నిన్న చెప్పిన ఆర్డర్ లో ఎవరన్నా ఉన్నారా? వాళ్ళు ఎవరు చెప్పరండి మ్యామ్. అసలు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు? క్లాస్ లో ఉన్నారా? మనం ఎప్పుడు మన ఇంట్రొడక్షన్ మనం ఏంటో ఓకే ఓకే ఫైన్. సో టెల్ దెమ్ దాట్ మన ఇంట్రొడక్షన్ ఎప్పుడైనా చెప్పేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు షై ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? సో మన ఇంట్రొడక్షన్ ని బట్టి మనం ఏంటో జనాలకు తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, సో ఒకసారి అడుగు, ఎవరైనా చెప్తారేమో. మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా వాళ్ళు? సార్ ఎవరైనా చెప్తారేమో అడగమంటున్నారు మేడం. Sir, encourage them to give their introduction. చెప్పు. ఏంటి మ్యామ్? సార్ని ఒకళ్ళని పిలవమని చెప్పండి, సార్ చెప్తే వింటారు. పిలుస్తున్నా. ఓకే ఫైన్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రబుల్ ఎనీవన్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు వాలంటీర్ గా రావాలి, మీకు చెప్పాలి అనిపించాలి. సో ఆ జీల్ మీలో డెవలప్ అవ్వాలి. సో ఎందుకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు స్టూడెంట్స్ అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ మెయిన్లీ విత్ ద సౌత్ ఇండియన్స్. మన సౌత్ ఇండియన్స్ ఏంటంటే మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేం. బట్ వెన్ కంపేర్ టు నార్త్ ఇండియన్స్, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ మనంతా ఉండదు, జస్ట్ 50% నాలెడ్జ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. అందుకే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ నార్త్ ఇండియన్స్ దే ఆర్ గ్రాబింగ్ దెమ్. సో ఆపర్చునిటీస్ అన్ని వాళ్ళే ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి 50% నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే దే ఆర్ రెడీ టు ఎక్స్ప్రెస్. మనకి 100% నాలెడ్జ్ ఉంటుంది బట్ మనం రెడీగా ఉండం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఎవరైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో వాళ్ళకే ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తేనే మన నాలెడ్జ్ బయటపడుతుంది. ఓకే, సో బీ రెడీ, బీ కాన్ఫిడెంట్ టు గివ్ అట్లీస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. నేనేమి సెమినార్స్ చెప్పమని ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని మాట్లాడమంటలేదు కదా, జస్ట్ మీ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పమంటున్నాను, అంతే కదా. ఓకే ఫైన్. సో నాకు ఎంతమంది ఇంట్రొడక్షన్తో రెడీగా ఉంటారు? దిలీప్ సార్, వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ విత్ స్పాక్ పర్సన్స్. సో వాళ్ళతో మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ రాజేంద్ర సార్ చెప్పారు కదా మనకి. ఎస్ మేడం. సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ తో అని. సో నేను దాని గురించి నిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. మీరు టెక్స్ట్ చేయండి మన గ్రూప్స్ లో, స్పాక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి. అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్యూ మెంబర్స్ దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ క్లాసెస్. స్పాక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లాస్ లో, ఎవరైతే క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళల్లో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేయండి. సో వాళ్ళు రోజు కాపీ చేసుకునేలాగా క్లాస్ వినేటప్పుడు మీరే ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళని. ఈవెన్ ఫర్ స్పాక్స్ ఆల్సో we will encourage you, we will appreciate you for that. మీకు కూడా సర్ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. మీరు కనుక ఇలా స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అలా వీడియోస్ ఇవ్వడానికి కనుక మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వీ విల్ ఐడెంటిఫై ద పర్సన్స్ దోస్ హూ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎవరెవరైతే చెప్పగలరో, సో అందరూ చెప్పాలి సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. అందరూ స్టూడెంట్స్ మోటో కదా, మనం అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళతో రోజు అట్లీస్ట్ 2-3 మెంబర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ స్కూల్
చెప్పించండి సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. సో దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్. అట్లీస్ట్ మనం కొంతమందితో అన్నా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడించలేకపోతే సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్? So I request all the SPOCs to encourage students to give their introductions. సో మళ్ళీ నేను ఒక లిస్ట్ చెప్తున్నాను ఎవరైతే ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారో. ఫస్ట్ మన నేమ్, నెక్స్ట్ ప్లేస్, క్వాలిఫికేషన్, ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్, హ్యాబిట్స్ అండ్ ఫైనలీ అంబిషన్. సో ఈ ఆర్డర్లో మీ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి. ఓకే, సో మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటే సో దోస్ హూ ఆర్ దేర్ స్పాక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీనే ఉంటారు కాబట్టి టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దెమ్. సో ప్రిపేర్ చేయండి, మీ ఇంట్రడక్షన్ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఇవ్వాలి. ఓకే, దాట్స్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఓకే ఫైన్. సో నిన్నటితో మనం మై ఫ్యామిలీ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో రోజు ఒక 2-3 ఇంట్రడక్షన్స్ మనం చెప్పించుకున్న తర్వాత మన డైలీ టాపిక్లోకి మనం వెళ్దాము. అండ్ ఈ డైలీ టాపిక్స్ కూడా ఇప్పటి వరకు ఏవైతే కంప్లీట్ అవ్వావో, ఓకే, సో ఏవైతే కంప్లీట్ అయినాయో వాటి మీద స్టూడెంట్స్ని సెమినార్స్కి ఎంకరేజ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో మనం ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ని సెమినార్స్కి ఎక్స్పోజర్ చేయము. బట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే సెమినార్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ అనేది సో మన స్టూడెంట్స్తో పోలిస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఛాన్స్ వస్తుంది, మాట్లాడే ఛాన్స్, అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తుంది. బట్ మన స్కూల్స్లో మనం స్టూడెంట్స్కి ఛాన్స్ ఇవ్వం. ఎప్పుడు మనం మాట్లాడడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారో దెన్ ఓన్లీ దే విల్ ఇంప్రూవ్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్ అండ్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఆల్సో విల్ ఇంప్రూవ్, రైట్? సో మీరు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడాలి. ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ మీ అంటూ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, మీ నాలెడ్జ్ చూపించుకోవడానికి మీరు ఎప్పుడు భయపడకండి. సో సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ మీకు వచ్చింది అంటే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని మీరు ఇచ్చే ఇంట్రొడక్షన్ తోటే మీకు ఆ జాబ్ రావడం కానీ మీరు అందులో సెలెక్ట్ అవ్వడం కానీ జరగాలి. సో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, సో అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ ఒక టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో. సో ఆ టాపిక్ మీద అట్లీస్ట్ 10 minutes or 5 to 10 minutes మీరు మాట్లాడగలగాలి. సో అప్పుడే మీకు కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్ అనేది, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఎప్పుడు క్లాసులు వింటమే కాదు, మనకి చెప్పే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దీని వాల్యూ ఇప్పుడు మీకు తెలీదు. ఎప్పుడైతే మనం ఇలాగే షై ఫీలింగ్తో ఉండిపోతామో, మాట్లాడడానికి ఇష్టపడమో, ఫ్యూచర్లో వి గెట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్. నాకు సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ కావాలి, రోజు ఒక అట్లీస్ట్ 2-3 మెంబర్స్తో నాకు ఇంట్రొడక్షన్ కావాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక టాపిక్ మీరు చెప్పగలగాలి. ఓకే, సో ఈరోజు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఐఎమ్ రియల్లీ డిసప్పాయింటెడ్ టుడే దట్ ఐ డిడెంట్ ఈవెన్ లిజన్ టు వన్ స్టూడెంట్స్ వాయిస్ టుడే. అలివేలు ఎలాగో నిన్న చెప్పింది. సో ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉంటున్నారో వాళ్ళే ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. బట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్. సో యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు. ఈ క్లాసెస్ వల్ల పెద్ద చేంజ్ తెచ్చేదేమి ఉండదు. బట్ ఎవరైతే ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటున్నారో వాళ్ళు చెప్పగలగాలి. ఓకే, సో వాళ్ళల్లో మనం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచాలి. సో స్టూడెంట్స్ మీరు యాక్టివ్గా ఉండడమే కాదు, మీ క్లాస్మేట్స్ని, మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. మనకి మాట్లాడితే ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి తెలియాలి. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఒక 5 minutes క్లాస్ చెప్పి చూడండి. మీరు ఒక సెమినార్ ఇచ్చి చూడండి. ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఇస్తే మీరే భయపడకుండా మాట్లాడగలుగుతారు. ఓకే, సో ట్రై చేయండి. ఇంట్లో ఒక మిర్రర్ ముందు కూర్చొని సో నేను ఒక 5 minutes ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటాను అని ఒక మిర్రర్ ముందు అపియర్ అయ్యి మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. మీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు, సో ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫైన్. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అ న్యూ టాపిక్. ఒక కొత్త టాపిక్లోకి వెళ్తున్నాం. ఓకే, కిరణ్ మయ్యి, యు ఆర్ రైజింగ్ యువర్ హ్యాండ్. డూ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ us?
Chimakurti Kiranmai. Sir, once Rajesh Reddy is raising. Sir, చూడండి హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి. సో కిరణ్ మైని ఆల్రెడీ అడ్మిట్ చేశారు మేడం, మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేసినట్టున్నారు. ఓకే, ఒకసారి కిరణ్ ట్రై మై. చేయండి. సో చీమకుర్తి డిస్టిక్ కిరణ్ మై. ఓకే, ఫ్రమ్ చీమకుర్తి. కిరణ్మయి, నువ్వు అలివేలు క్లాస్మేటా? అవును మ్యామ్. సో ఆర్ యూ రెడీ టు గివ్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్? ఎస్ మ్యామ్. ఫస్ట్ లీవ్ దట్ షై ఫీలింగ్ ఎసైడ్. మనం షై ఫీలింగ్ పక్కన పెడితేనే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. బట్ యువర్ స్మైల్ ఈస్ నైస్. చాలా చక్కగా నవ్వుతున్నావు. ఐ రియల్లీ లైక్ యువర్ స్మైల్. ఓకే ఫైన్. కిరణ్మయి ఇంట్రొడక్షన్ అదిరిపోవాలి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఫైన్. స్టార్ట్. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. కిరణ్ మై మ్యామ్. ఓకే, నో నీడ్ మ్యామ్. మ్యామ్ ప్రతి సెంటెన్స్ కి యాడ్ చేయొద్దు. ఓకే, అరే ఎందుకు భయం? ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడాలి. నేను చూడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాను, నాకు అసలు భయమే లేదు. ఓకే, కిరణ్ మయి, నువ్వు రాసుకున్నావా మ్యామ్ ఇంట్రొడక్షన్? రాసుకున్నా మ్యామ్. చదవడమే కదా. సో ఫస్ట్ చూసి చదువు, భయపడకుండా చదువు, కాన్ఫిడెంట్ గా చదువు. తర్వాత చూడకుండా నీ గురించి నువ్వు చెప్పగలగాలి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, స్టార్ట్. అరే యార్, ఓకే ఫైన్. సో కిరణ్మయి, ఓకే కిరణ్మయి, నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా లేదా చెప్పు. మనం వేరే వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు కదా. చెప్తే టక్క ఒక 1 minute లో చెప్పేయడం, లేకపోతే టైం వేస్ట్ చేయకూడదు కదా. చెప్పగలవా? పోనీ రేపు చెప్తావా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం నువ్వు మాట్లాడు. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్ యార్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? I didn't get your name. కిరణ్ మై. Sir, is there any signal problem or my signal is weak? I'm not getting. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Good morning. What's your name? కిరణ్ మై మేడం. Okay, so introduction istava? ఇస్తాను మేడం. Okay, start it. మై నేమ్ ఇస్ కిరణ్ మై మ్యామ్. Your video is not visible. Okay. Okay now. Okay, start. కనపడుతుంది, చెప్పు. మై నేమ్ ఇస్ కిరణ్ మై మ్యామ్. Hmm. మై ఫాదర్ నేమ్ ఇస్ ఏడుకొండలు. Mhm. మై మదర్ నేమ్ ఇస్ రవణమ్మ. Okay. I am studying second year intermediate. Okay. My younger sister name is Usha Rani. Mhm. Second sister name is Nikita.
8th class. Continue. So what is your ambition? What is your ambition, Nikita? Something. What's your Madam? name? నీ ambition ఏంటి? Doctor, ma'am. So you want to become a doctor. Yes, ma'am. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో మన ఇంట్రడక్షన్ లో స్టార్టింగ్ మన పేరు తర్వాత నువ్వు పేరెంట్స్ నేమ్స్ చెప్పేశావు కదా. అవును మేడం. పేరు తర్వాత నేను ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాను, ఎంత రాసుకున్నారు దాన్ని? పేరు తర్వాత ఏం చెప్పమని చెప్పాను? Okay, fine. So not only Kiran Mai from Chimakurti, so I want to tell everyone. Okay, fine. Thank you, yeah. Thank you for your introduction. So Kiran Mai కొంచెం షైగా అయింది, బట్ ఇట్ కానీ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా కావాలి, అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? Yes. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి మీరు, అందరికీ నేను ఒకసారి చెప్తాను. ఓకే, ఫైన్. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ వింటున్నారో మరొక్కసారి మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆర్డర్ చెప్పమని అంటున్నారు రమణ ఫ్రమ్ గుంటూరు. సో నేను ఒక్కసారి ఆర్డర్ చెప్తున్నాను, మీరు టకటక నోట్ చేసుకోండి. సో మనకి సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ తోటే క్లాస్ అయిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ మన నేమ్. సో అందరూ ఆర్డర్ చూసుకోండి ఒకసారి. నేమ్ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి, ప్లేస్. ఓకే, ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ చీమకుర్తి. మై నేమ్ ఈస్ కిరణ్మయి. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ చీమకుర్తి. ఓకే, కిరణ్మయి వింటున్నావా? నీకోసమే చెప్తున్నా నేను. సో నాట్ ఓన్లీ టు కిరణ్మయి, అందరి కోసం. ఓకే, సో మై నేమ్ ఈస్ కిరణ్మయి. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ చీమకుర్తి. ఐ ఆమ్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ జీజేసి కాలేజ్ చీమకుర్తి. సో ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ నేమ్, ప్లేస్, క్వాలిఫికేషన్. సో థర్డ్ క్వాలిఫికేషన్. ఫోర్త్ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్. ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ పెట్టుకోండి. ఫోర్త్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలి. సో ఫిఫ్త్ లో చాలా వస్తాయి. మీ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, మీ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్, మీ హ్యాబిట్స్, ఇవన్నీ ఫిఫ్త్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఫైనలీ యువర్ అంబిషన్. మీ అంబిషన్ పెట్టుకోండి ఫైనల్ గా. సో దట్స్ ఆల్. చాలా సింపుల్ గా ఉంది కదా. నేమ్, ప్లేస్, qualification, family details, your likes and dislikes, strengths and weaknesses and habits, finally your ambition. Got it? Order ఎవరైనా చెప్తారా? సో రమణ నువ్వు అడిగావు కదా, ఆర్డర్ నోట్ చేసుకున్నావా? సార్ వన్స్ రమణ ఫ్రమ్ గుంటూరు. ఎస్ సార్. ఓకే మేడం. సో రమణ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తుంది, ఇంకోసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఈ ఆర్డర్ లో చెప్తున్నారా లేదా అని. రమణ అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదా నీకు? ఓకే సార్, అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదట, చూడండి ఒకసారి. యా, కే రమణ, గుంటూరు. ఎస్ సార్, విఎన్కే. సో మాట్లాడండి రమణ. హలో. మార్నింగ్ మ్యామ్. ఓకే, good morning Ramana, can you switch on your video once? Okay Ramana,
ఆర్డర్ చెప్తావా? ఏ ఆర్డర్ లో చెప్పాలి? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. ఫస్ట్ నేమ్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ప్లేస్, క్వాలిఫికేషన్, ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ హ్యాబిట్స్ అండ్ గేమ్స్, వీక్నెస్, స్ట్రెంగ్త్స్, లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం. Okay, fine. So we are getting signal problem, I think. Dilip sir. మేడం. సో సడన్ గా కట్ అయిపోయింది రమణాది. ఓకే, ఒక 3 పర్సన్స్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మేడం. బి శిరీష అండ్ శేషగిరి, నిస్సి, జీజేసి, చీమకుర్తి. సో మనం శిరీష శేషగిరితో ఇంటరాక్ట్ అయినట్టున్నాం మేడం. సో నిస్సి, చీమకుర్తి, అగైన్ చీమకుర్తి వాళ్ళే వస్తున్నారు. సో ఫైనలీ శేషగిరికి నిన్న ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు పాపం ఇంట్రడక్షన్ కి. ఓకే, సో శేషగిరిని అడ్మిట్ చేయమంటారు మేడం? చేయండి సార్. శిరీష, డోంట్ వరీ, ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. శేషగిరి సార్. ఓకే, సో మేడంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. సో వీడియో. ఓకే శేషగిరి, నిన్న మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం కదా, దేని గురించి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం? నిన్న ఇదే మేడం, ఇంట్రడక్షన్ గురించి మీట్ అయ్యాం మేడం. ఆర్డర్. ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చావా నువ్వు? ఆర్డర్ చెప్పావా? ఎస్ మ్యామ్. సో రమణ ఆర్డర్ చెప్తుంటే మనకు కట్ అయిపోయింది. రమణ ఎక్కడి వరకు చెప్పాడు? లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ వరకు చెప్పాడు కదా. ఎస్ మ్యామ్. సో ఫైనల్ గా ఒక్కటి మిస్ అయింది రమణ చెప్పేటప్పుడు, అంబిషన్. సో అంబిషన్ చెప్పే టైంకి రమణ కాల్ కట్ అయింది. ఓకే ఫైన్. సో నిన్న నువ్వు ఆర్డర్ చెప్పావు కానీ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వలేదా? ఇచ్చా మేడం. ఇచ్చావా? మళ్ళీ ఎందుకు హ్యాండ్ రైస్? మనం వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఐ విల్ గివ్ ఛాన్స్ టు శిరీష. ఓకే. ఓకే మేడం. సో ఈ రోజు ఏమైనా కొత్తగా యాడ్ చేసావా ఇంట్రడక్షన్ లో? అండ్ హ్యాబిట్స్ మేడం. హ్యాబిట్స్, స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ యాడ్ చేయమన్నట్టున్నాను నేను. ఎస్ మ్యామ్. అవే యాడ్ చేసావా? నిన్న ఆర్డర్ లో రాసాం కదా మేడం. నో, నీ స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, నీ వీక్నెసెస్ ఏంటి, అవి చెప్పావా నిన్న? చెప్పా మేడం, కానీ కరెక్షన్ చేశారు కదా మేడం. ఓకే, సో కరెక్షన్ చేశాను. మరి కరెక్ట్ చేసుకొని రాసావా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, చెప్తావా? పోనీ నీ స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఏం రాసావో చెప్తావా? చెప్తా మేడం. ఓకే. నా స్ట్రెంగ్త్ అండ్ గేమ్స్ అంటే కొంచెం ఇష్టం మేడం, బట్ ఎక్కువగా ఆడను. ఓకే. దట్స్ మై స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఇస్ సారీ మ్యామ్. ఓకే, సో గేమ్స్ పడడం అనేది లైక్ లోకి వస్తుంది, మన స్ట్రెంగ్త్ లోకి రాదు. సో మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? మన స్ట్రెంగ్త్ అనేది నువ్వు వర్కౌట్ చేయాలి దాని మీద. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, సో నా స్ట్రెంగ్త్ చెప్పనా నేను? ఎస్ మ్యామ్. So I can speak in English fluently. That is my strength, and my education is my strength, and my patience. I have a lot of patience. That is my strength. Yes ma'am. And I can handle toughest situations. That is my strength. So చాలా ఉన్నాయి లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే నాకు స్ట్రెంగ్త్స్. సో అవన్నీ నా ఇష్టాలు కాదు, నా స్ట్రెంగ్త్స్. ఓకే. Yes ma'am. సో అలాంటివి నువ్వు స్ట్రెంగ్త్స్ కింద మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఫైండ్ అవుట్ నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయి. ఓకే ఫైన్. థ్యాంక్ యూ శేషగిరి. సో మనం శిరీషాని అండ్ చాలా మంది ఇప్పుడు మ్యూట్ సార్ చాట్ బాక్స్ లో రోహన్ కూడా చెప్పాడు కదా. మేడం, బట్ శిరీషకి ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇద్దాము. ఎవరికి మేడం? రోహన్ కే? శిరీష.
Yes, ఓకే sir. బి శిరీష. సో అన్మిట్ ఇచ్చాను చూడండి. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. So this is Chimakurti, right? Yes ma'am. Sirisha, are you from Chimakurti? Yes ma'am. Okay, fine. But last time when I interacted with Sirisha, okay, that is another Sirisha, I think. జే శిరీష. So where is Sirisha to interact? I am lost. Yeah. Okay, fine. J B Sirisha Sirisha. and B So Sirisha. this is B Sirisha. ఓకే, ఎందుకు చీమకుర్తి వాళ్ళే బాగా ఎంథ్యూజియాస్టిక్ గా ఉన్నారు ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడానికి, వేరే కాలేజెస్ నుంచి లేరు? సో దేర్ సర్ ఈస్ దేర్, సో సర్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ యూ అలాట్, ఐ థింక్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే. సో వేర్ ఈస్ శిరీష? Ma'am, I'm here ma'am. Okay, start your introduction. Okay ma'am. My name is Sirisha. I'm from Chimakurti. I'm studying second year inter BPC. My mother name is Venkatramana. My father name is Gangaya. My elder brother is Anil. ఒక్కళ్ళేనా నీకు బ్రదర్స్? Yes ma'am. ఓకే, ఫైన్. సో ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పేసా. ఏం చేస్తుంటారు మీ పేరెంట్స్? My father is a neighbor ma'am. My mother Uh, homemaker. ఓకే. I like these games ma'am. What type of games you like? Kabaddi ma'am. Okay. So I like to My play strength- kabaddi. I like to play kabaddi ma'am. My Very good. strength is patience and education ma'am. Okay. Hobbies వచ్చేసి reading books ma'am, Okay. watching TV. Mhm. My ambition police ma'am. Okay. Oh my God. Lady police. Yes ma'am. Very good, yeah. Very good, yeah. Nice introduction. But Sirisha, the problem is you are adding ma'am to every sentence. No need to add that. Okay. Okay ma'am. సో ఇంకా you, ma'am. స్ట్రెంగ్స్. సో నేను ఎడ్యుకేషన్ పేషెన్స్ చెప్పానని అవే యాడ్ చేయడం కాదు. సో మన No, ma'am. క్వాలిటీస్ ఏంటి? ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్. నేనేమంటలా, అది అందరికీ No ఉంటాయి. ma'am. My strength. ఇంకా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి, నీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయాలి, చాలా చెప్పాలి. 1, 2 కాదు, మనకి చాలా స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి. introduction, నీలో ma'am. ఉన్న గాట్ ఇట్ శిరీష. ఐ లైక్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్. నాకు బాగా నచ్చింది నీ ఇంట్రొడక్షన్. ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎవరు చెప్పలేదు. బట్ చీమకుర్తి నుంచి శిరీష బాగా చెప్పింది, నాకు బాగా నచ్చింది ఇంట్రొడక్షన్. సో ఇంకా బాగా చెప్పాలి, you, ఇంకా చాలా ఎక్కువ యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ టైమే నువ్వు బాగా చెప్పావు, బట్ నీ గురించి నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకుంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఎక్కువ సేపు వస్తుంది. సరేనా? Okay ma'am. Okay సో ma'am. Thank you, ma'am. ప్రిపేర్ చేసుకో, నీ గురించి నువ్వు ఇంకా ఎలా బాగా చెప్పాలి అనేది. బట్ చాలా బాగా చెప్పావు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే. Thank you ma'am. ఓకే, నైస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఈరోజు ఇంట్రొడక్షన్స్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేద్దాము. మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం, ఈరోజు క్లాస్లోకి. సో నిన్నటి వరకు ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు ఓకే, శిరీష, ఆర్ యూ దేర్? ఓకే, ఫైన్. సో ఈరోజు మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, కర్నూలు గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్కి క్లాస్మేట్కి డిఫరెన్స్ ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రెండ్ అండ్ క్లాస్మేట్? ఎవరైనా చెప్పగలరా డిఫరెన్స్? కర్నూలు వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారు ఇప్పుడే. మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతారా కర్నూలు? సో వన్స్ అన్మ్యూట్ కర్నూలు.
ఓకే మేడం. రోహన్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. రోహన్, నువ్వు ఛాన్స్ అడిగావు మాట్లాడడానికి. రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో నీతోటే ఇంట్రడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ నాకు రోహన్ నుంచి ఇంట్రడక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక రేంజ్లో ఉండాలి ఇంట్రడక్షన్. స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్ అన్నీ ఎక్కువ మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ ఛాన్స్ రోహన్కి ఇస్తాను. ఓకే. సో రోహన్ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత అందరి ఇంట్రడక్షన్లు మారిపోవాలి. సో రోహన్ అంత బాగా చెప్పాడు, నాది కూడా ఆ రేంజ్లో ఉండాలి ఇంట్రడక్షన్ అని. ఓకే, కర్నూలు వాళ్ళు అన్మ్యూట్ అయ్యారా? బ్యాచ్ 6 అని పెట్టినట్టున్నారు వాళ్ళు. ఫ్రమ్ బ్యాచ్ 6 టు ఎవ్రీవన్. సార్ వాళ్ళ డివైస్ నేమ్ బ్యాచ్ 6 అని ఉంది. బ్యాచ్ 6 మేడం, ఒక్క నిమిషం. ఓకే. సో మీరు ఒకవేళ అనుకుంటే చాట్ బాక్స్ లో కూడా టెక్స్ట్ చేయొచ్చు. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రెండ్ అండ్ క్లాస్మేట్? ఓకే, సో డేవిడ్ సార్ is saying Rani wants to give introduction. Sir, can we give chance to Rani next day? Okay, Rohan ki Rani ki next day compulsory starting introduction iddamu. ఓకే మేడం, బ్యాచ్ 6 అన్మ్యూట్ అయ్యారు చూడండి. So batch 6, are you there from Karnool? ఆడిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ మీ వీడియో రావట్లేదు. Video, okay, madam. They are in the group, madam. I made them sit in the virtual lab. Okay. That's why I could not make them, watching the video. Okay, but so there is a problem, sir, to switch on video if it is group. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. So students ఎవరైనా interact అవుతారా సార్? Yes. Boys and girls. Anybody. ఫ్రెండ్ కి క్లాస్మేట్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. చెప్పండి అమ్మా, మీరు చెప్పండి. ఎవరో So Lahari, she texted in the chat box. Very good, Lahari. Good morning, ma'am. Good morning. What's your name? I'm from senior BIPC, ma'am. Cornell Government College. Yeah. I didn't get your name. Your voice is low. My name is Geetanjali, ma'am. Geetanjali. Nice name. Okay, Geetanjali. So what is the difference? Friend ante enti, classmate ante enti? Ma'am, friend ante ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే వచ్చి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళని ఫ్రెండ్ అంటారు. క్లాస్మేట్ అంటే క్లాస్ వరకు ఉండే వాళ్ళని క్లాస్మేట్ అంటారు. అరే, ప్రాబ్లమ్స్ లో షేర్ చేయకపోతే ఫ్రెండ్ కాదా? సో క్లాస్మేట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే హెల్ప్ చేయరా? అంటే చేస్తారు, ఎంత షేర్ చేసినా కూడా ఫ్రెండ్ తో షేర్ చేసినట్టుగా వాళ్ళతో షేర్ చేయలేం కదా మ్యామ్. యా, దాట్స్ ట్రూ. మనం ఫ్రెండ్ తో షేర్ చేసుకున్నన్ని క్లాస్మేట్స్ తో షేర్ చేసుకో. బట్ క్లాస్మేట్స్ అంటే ఎవరు? మనతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళు. సో క్లాస్ కి మనకి క్లాస్మేట్స్ మారిపోతూ ఉంటారు. 10th లో మన క్లాస్మేట్స్ వేరు, ఇంటర్లో మన క్లాస్మేట్స్ వేరు, వీళ్ళు మారుతూ ఉంటారు. బట్ ఫ్రెండ్స్ మారారు కదా. ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడూ ఒకలానే ఉంటారు, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళు ఎక్కడున్నా మనం వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం కదా. ఓకే, ఫైన్. గీతాంజలి అండ్ లహరి చాలా చక్కగా చెప్పారు ఫ్రెండ్ కిను క్లాస్మేట్ కి డిఫరెన్స్. యా, శ్రీకాంత్ కూడా ఫ్రెండ్ ఈజ్ లైఫ్ టైమ్, క్లాస్మేట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ క్లాస్ రూమ్. యా, వెరీ గుడ్ శ్రీకాంత్, డైలాగ్ బాగుంది, చాలా బాగా చెప్పావు. అండ్ యా, పిడుగురాళ్ళ, క్లాస్మేట్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ క్లాస్, ఫ్రెండ్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ క్లాస్, సమ్టైమ్స్ క్లాస్మేట్స్ ఆల్సో బికమ్ ఫ్రెండ్స్. యా, క్లాస్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారా? యా, నైస్ పాయింట్ యూ రైజ్డ్. జీజేసి పిడుగురాళ్ళ సార్, అన్మ్యూట్ వన్స్. జీజేసి పిడుగురాళ్ళ. ఎస్ మేడం.
Yeah, some members are raising hands. We will come back to you. సో అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని నాకు ఉంది, బట్ వీ హ్యావ్ అ టైమ్ లిమిట్. ఓకే సార్, అన్మ్యూట్ అవుతుందా? జీజేసీ పిడుగురాల. జీజేసీ పిడుగురాల. సో మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. పిడుగురాల గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పిడుగురాల. సో మీకు అన్మ్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వగానే మీకు ఒక పాపప్ మెనూ వస్తుందండి బ్లూ కలర్ లో, ఓకేనా? సో దాన్ని ఎంటర్ చేయండి, మీకు ఆటోమేటిక్ గా మ్యూట్ వచ్చేస్తుంది, అంటే అన్మ్యూట్ అయిపోతుంది ఆప్షన్. సో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పిడుగురాల. ఓకే ఫైన్. సో దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు అన్మ్యూట్ ఐ థింక్. సో టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఒక్కోసారి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కుదరదు, బట్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో మన క్లాస్మేట్సే మన ఫ్రెండ్స్ అవుతారా? సో మన ఫ్రెండ్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం? సో సార్ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు కదా కొంతమంది, సూర్య.కే. అవును మేడం, అన్మ్యూట్ వెంకట ప్రవీణ్ సివిసి అండ్ ఎంఆర్జీసీ కూడా హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. సో సూర్య గారు అన్మ్యూట్ చేయమంటారా? చేయండి సార్. సూర్య సార్. Surya, can you turn on your video, please? వీడియో అంటాయా? ఓకే సూర్య, నువ్వు చెప్పావు కదా క్లాస్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారా మనకి? కొంతమంది అవ్వచ్చు, కొంతమంది అవ్వలేరు మేడం. సో చాలా మంది క్లాస్మేట్స్ మీ క్లాస్ లో ఎంత మంది స్ట్రెంగ్త్? 50 మేడం. 50 మెంబర్స్. సో ఎంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళల్లో నీకు? మా గ్రూప్ వచ్చి 10 మెంబర్స్ మేడం. వావ్, చాలా పెద్ద బ్యాచ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే, సో వీళ్ళల్లో ఎవరు బాగా క్లోజ్ నీకు? నా క్లోజ్ మరి బాబు, రాజేష్ మేడం. ఓకే, ఇద్దరు మరియ బాబు, రాజేష్. వాళ్ళు ఉన్నారా అక్కడ? ఉన్నారు మేడం. సో వాళ్ళ పేర్లు చెప్పకపోతే కొడతామన్నారా ఏంటి? మేడం. ఓకే ఫైన్. సో ఏంటి తేడా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కి తేడా ఏంటి? సో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటే మన ప్రతి కష్టంలోనూ మరి బాధలు ఉన్నప్పుడు వచ్చి నవ్వేయటం మనం చేస్తూ ఉంటారు మేడం. వెరీ గుడ్ సూర్య, వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పావు. ఫ్రెండ్స్ మనల్ని ఎప్పుడు నవ్విస్తూ ఉంటారు, ఈవెన్ మన ప్రాబ్లమ్స్ లో మనతో ఉంటారు. సో కొన్ని ఉంటాయి కదా సూర్య మనకి ప్రాబ్లమ్స్, కొన్ని మనం ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోలేము. సో ఇంట్లో పేరెంట్స్ కి చెప్పుకోలేము, ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుంటాం. సో వాళ్ళు మనకి బాగా క్లోజ్ గా ఉంటారు. సో మనం ఎన్ని క్లాసెస్ మారినా వాళ్ళు మారరు, ఎప్పుడు ఒకలానే ఉంటారు. సో వెరీ గుడ్, వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారు. రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ దిస్ సూర్య. సో ఓకే, సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ కాలేజ్? జీజేసీ దర్శి కాలేజ్ మేడం. దర్శి, వెరీ గుడ్. సో దర్శి జీజేసీ. సో మీరు ఈసారి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు నేమ్ జీజేసీ దర్శి అని పెట్టుకోండి. సో ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై. సూర్య జీజేసీ దర్శి అని పెట్టండి. ఓకే మేడం. Okay, fine. So, okay, Surya, you can mute your device. Okay, ma'am. So, మనకి సూర్య చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పాడు కదా. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో అన్ని షేర్ చేసుకుంటాం, ఈవెన్ ఫ్యామిలీతో కూడా కొన్ని షేర్ చేసుకోలేము, కానీ అవి మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుంటామని చెప్పాడు. సో మన టాపిక్ ఈరోజు మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్. సో ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా మనకి ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళాలంటే ఐ హ్యావ్ టు షేర్ మై స్క్రీన్. సో మనం ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాక ఇంకా డీటెయిల్గా మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను, ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో మనకి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏజ్లోనే కాదు, ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనే మనం గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాం, ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాం. సో టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఒకసారి చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను.
ఫ్రీగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను కదా. సో మనకి ఫస్ట్ టైం మన ఫ్రెండ్స్ ని చూస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతాం? చాలా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మనకి COVID-19 హాలిడేస్ వచ్చాయి. ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు? సో మీరు చాట్ బాక్స్ లో టెక్స్ట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మనం కాలేజ్ కి వెళ్తుంటే ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు? మీ ఫ్రెండ్స్ ని మీట్ అయినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? వి ఫీల్ హ్యాపీ కదా. సో ఇంట్లోనే కూర్చొని మనకి బోర్ కొడుతూ ఉంటది. సో అదే ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళతో ఆడుతూ ఉండొచ్చు, జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, నవ్వుతూ ఉండొచ్చు. మనకి చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఫన్ మిస్ అవుతాం మనకి ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే. సో హూ ఈజ్ యువర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్? ఇప్పుడే మనకి సూర్యతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు చెప్పాడు. ఇద్దరు పేర్లు చెప్పాడు సూర్య. వాళ్ళిద్దరూ తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని. సో ఎలా అవుతారు మనకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్? బికాస్ మన ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా వాళ్ళు తోడుంటారు. మనకి ఏదన్నా ఇబ్బంది కలిగితే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తుంటారు. అండ్ మనల్ని ఎప్పుడు నవ్విస్తూ ఉంటారు. మనం ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో మన పేరెంట్స్ తో చెప్పుకోలేని కూడా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోగలం. అంత ఫ్రీగా ఉండగలం వాళ్ళతో. సో వాళ్ళు మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అవుతారు. మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు? ఎందుకు మీకు వాళ్ళు క్లోజ్ అయ్యారు? మీరు చెప్పగలరా ఇప్పుడు అడిగితే? కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి మనకి. కొంతమందిని చాలా దగ్గరగా తీసుకొస్తాయి. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చాలా క్లోజ్ అవుతారు ఆ ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల. సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? సో ఎందుకు క్లోజ్ అయ్యారు? సో వాళ్ళలో మీకేం నచ్చింది? సో ఏ విషయంలో మీకు బాగా హెల్ప్ చేశారు? ఓకే. సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. మన ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోలేని మనం ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాం? ఓకే. సో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్తోనే కదా. ఒకవేళ మీరు కాలేజ్‌కి వెళ్ళలేదనుకోండి ఒకరోజు. ఆ నెక్స్ట్ డే కాలేజ్‌లో జరిగింది ఏమన్నా ఉంటే తెలుసుకోవడానికి ఎవరిని అడుగుతారు? మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌ని. మన క్లాస్‌మేట్స్‌ని కూడా అడుగుతాం. ఒకవేళ మన ఫ్రెండ్స్ రాకపోతే క్లాస్‌కి వాళ్ళతో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. సో ఈరోజు టాపిక్‌లో ఫ్రెండ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, క్లాస్‌మేట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనం తెలుసుకుంటాం. టాపిక్ నేమ్ ఈస్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్‌మేట్స్. సో మీకు ఎవరైనా చైల్డ్‌హుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి చైల్డ్‌హుడ్‌లో ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎల్‌కేజీ వి హావ్ ఫ్రెండ్స్. అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పటికి ఇంకా స్ట్రాంగ్ రిలేషన్‌షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియేట్‌లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే. బట్ చైల్డ్‌హుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఇంకా స్ట్రాంగ్‌గా రిలేషన్‌షిప్ వాళ్ళతో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారా చైల్డ్‌హుడ్ ఫ్రెండ్స్‌తో? మీకు త్వరగా ఫ్రెండ్స్ అవుతారా ఎవరన్నా? సో ఈ క్వెషన్స్ అన్ని డైరెక్ట్‌గా ఇంటరాక్ట్ అయితే బావుంటదేమో. సో వాట్ ఈస్ యువర్ యాటిట్యూడ్? త్వరగా అందరితో ఫ్రెండ్‌షిప్ చేసే యాటిట్యూడ్ ఉందా? లేకపోతే ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పర్సన్స్‌నే ఫ్రెండ్స్‌గా చేసుకుంటారా మీరు? సో ఈ క్వెషన్స్‌కి ఆన్సర్స్ రాయండి. నేను వచ్చి మళ్ళీ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. వాట్ మేక్స్ ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ? సో ఏది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తది? మనం ఫ్యామిలీతో కూడా చెప్పుకోలేని విషయాలు ఫ్రెండ్స్‌తో చెప్పుకుంటున్నామంటే సో ఏది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తది ఫ్యామిలీ నుంచి ఫ్రెండ్స్‌ని? దీనికి మనం ఆన్సర్స్ ఏం చెప్పొచ్చు? సో పేరెంట్స్ అంటే కొంచెం మనకంటే ఏజ్డ్‌గా ఉంటారు. సో మన ఫీలింగ్స్ త్వరగా అర్థం చేసుకునేది ఎవరంటే మన ఏజ్ వాళ్ళే కదా. సో మన ఏజ్ వాళ్ళు మన ఫీలింగ్స్ త్వరగా అర్థం చేసుకుంటారు. సో అందుకని మనకు వచ్చిన ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే త్వరగా ఫ్యామిలీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా మన ఫ్రెండ్స్‌తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. అంతేనా? సో నా విషయానికొస్తే ఐ మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఈజీలీ. సో అందరితో నేను హ్యాపీగా నవ్వుతూ మాట్లాడతాను. త్వరగా నాకు ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఐ డోంట్ కనెక్ట్ విత్ ఎనీవన్. అంత డీప్‌గా కనెక్ట్ అవ్వను ఎవరితో. బట్ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను నేను. సో నేను ఆన్సర్స్ చెప్తున్నా. ఎందుకంటే మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఇప్పుడు కుదరట్లేదు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు
after this PPT, I will interact with you. So నాకు childhood friends కూడా ఉన్నారు. Still I'm in touch with them. Like Sanita, Rani, so చాలా మంది ఉన్నారు childhood friends. సో మీరు అలా కొంతమంది నేమ్స్ మెన్షన్ చేయగలరా? సో ఫ్రెండ్షిప్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్. ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ లేకుండా ఉంటారా అసలు లైఫ్లో? అందరికీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా. సో ఆ రిలేషన్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంటా? ఫ్రెండ్స్ లేకుండా కూడా బతకగలమా మనం? సో దీని గురించి మనం ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు. సో ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ లేరో, ఫ్రెండ్స్ లేకుండా ఉన్నారో, సో హౌ దే ఆర్ లివింగ్, ఐ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. అసలు ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటి? ద పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ ఫర్ ఫ్రెండ్. యా, హియర్ దే గేవ్ అ పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్. సో ఇంతకంటే బాగా చెప్పొచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ గురించి. బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక ఫ్రెండ్ని డిఫైన్ చేయడానికి. సో మిమ్మల్ని స్టార్టింగ్లో నేను అడిగినప్పుడు చాట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేశారు ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటో. సో మీది కూడా వ్యాలిడ్ మీనింగే. సో ఇక్కడ చూడండి, వన్ హూ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఎనదర్ బై అఫెక్షన్ ఆర్ ఎస్టీమ్. సో అఫెక్షన్ అంటే ఏంటి? లవ్కి అఫెక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. అఫెక్షన్ అంటే మనం ఇష్టపడే వాళ్ళు, ద పీపుల్ హూమ్ వి లైక్. సో అఫెక్షన్ అనేది ఇట్స్ అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లైకింగ్, ఇష్టపడతాం వాళ్ళని. ఓకే, సో ఎలా అటాచ్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్కి? అఫెక్షన్ ఆర్ ఎస్టీమ్. ఎస్టీమ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రెస్పెక్ట్. సో ఇప్పుడు మన క్లాస్మేట్స్లో ఒకళ్ళు మనమంటే కేరింగ్గా ఉంటున్నారు. సో దే ఆర్ రియల్లీ హెల్పింగ్ అస్. సో మనకి ఏదైనా అర్థం కాకపోతే క్లియర్గా చెప్తున్నారు. సో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే సాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో అందరూ అలా ఉండరు. ఎవరో మనమంటే ఇష్టపడే వాళ్ళే చేస్తారు కదా. ఓకే, సో వాళ్ళంటే మనకి చాలా రెస్పెక్ట్ డెవలప్ అయ్యిద్ది, వాళ్ళంటే ఇష్టం పెరిగిద్ది. సో అలా మనం వాళ్ళకి దగ్గర అవుతాం కదా. ఫ్రెండ్కి ఎలా దగ్గర అవుతాం? వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తున్నారు, మనల్ని ఇష్టపడుతుంటే, సో మన మెంటాలిటీ వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఈక్వల్గా ఉంటే అలా మనం ఫ్రెండ్స్ అవుతాం కదా. సో త్రూ అఫెక్షన్, త్రూ రెస్పెక్ట్, వి ఆర్ అటాచ్డ్ టు సమ్వన్. సో దే బికమ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. యా, ఫ్రెండ్షిప్ యొక్క ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా డెవలప్ అయ్యిద్ది ఫ్రెండ్షిప్? సో ఫస్ట్ మనం స్ట్రేంజర్స్గా మీట్ అవుతాం. సో ఫ్రెండ్స్ అంటే మన ఫ్యామిలీలో ఉండరు కదా. సో వాళ్ళు డెఫినెట్గా బయట వాళ్ళే అవుతారు. మన నైబర్స్ అవ్వచ్చు, మన క్లాస్మేట్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ మన ఫేస్బుక్లో మీట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీట్ అవ్వచ్చు. బట్ వాళ్ళైతే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే అయి ఉండరు. సో డెఫినెట్గా బయట వాళ్ళు, స్ట్రేంజర్స్ తోటే మన ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీ డోంట్ నో దెమ్ వెన్ దే ఆర్ స్ట్రేంజర్స్, వీ డోంట్ నో అబౌట్ దెమ్. సో స్లోగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటున్నామో, ఎక్వైటెన్స్ అంటాం కదా. సో వెన్ వీ స్టార్ట్ నోయింగ్ ఈచ్ అదర్, సో కొంచెం తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఒక ఎక్వైటెన్స్ డెవలప్ అయ్యిద్ది. సో లేటర్ దే బికమ్ క్యాజువల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఒకరి గురించి కొంచెం తెలిసిందంటే మనం వెంటనే క్లోజ్ అయిపోము. జస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్, క్యాజువల్ ఫ్రెండ్. సో అలాంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తాము. సో ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతారు? ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారో, ప్రతి విషయంలో వాళ్ళు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు మీకు వాళ్ళు క్లోజ్ అవుతారు. సో క్లోజ్ ఫ్రెండ్, క్యాజువల్ ఫ్రెండ్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ స్ట్రేంజర్స్గా మనకి పరిచయం అవుతారు, వాళ్ళ గురించి మనకి ఏమీ తెలియదు. సో వెన్ వీ నో ఈచ్ అదర్, సో దెన్ దే బికమ్ క్యాజువల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతారు? ఎప్పుడైతే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారో అప్పుడు క్లోజ్ అవుతారు. సో ఫైనలీ ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్. సో మిక్సింగ్ ఆఫ్ సోల్స్, వాళ్ళు లేకుండా ఓకే ఒక్కరోజు మాట్లాడిపోయినా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో కనెక్టెడ్ సోల్స్ అనమాట. సో అంత డీప్గా ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే సో ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్. సో ఆ బాండింగ్ ఎప్పుడు విడిపోదు, లైఫ్ లాంగ్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అలాగే ఉంటుంది. సో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ విడిపోవచ్చు, క్యాజువల్ ఫ్రెండ్స్ విడిపోవచ్చు, మర్చిపోవచ్చు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాక.
బట్ ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఆ బాండ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది, టిల్ ఆర్ డెత్. ఓకే, సో కనెక్టెడ్ సోల్స్ అన్నమాట. సో ఒకళ్ళు లేకుండా ఒకళ్ళు ఉండలేరు, అది ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్షిప్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్టింగ్ టు ఎండ్. సో మీ క్లాస్మేట్స్ నేమ్స్ అన్ని మీరు చెప్పగలరా? సో క్లాస్మేట్స్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్ కాదు కదా, జస్ట్ ఏదో యా మన క్లాస్ మన బ్యాచ్ వాడు అంతే, అలా తెలుసు. సో మనతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళంతా మన క్లాస్మేట్స్. సో వాళ్ళ పేర్లన్నీ మీకు తెలుసా? అట్లీస్ట్ లేదు వెళ్ళామంటే వెళ్ళాము, ఏదో చదువుకున్నామంటే చదువుకున్నాం వచ్చేసాము, క్లాస్లో ఎంతమంది ఉంటున్నారో తెలియదు, వాళ్ళ పేర్లు ఏంటో తెలియదు, అలా ఉన్నారా ఎవరన్నా? యా, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లాస్మేట్. సో ఫ్రెండ్ అయితే అఫెక్షన్తో ఎస్టీమ్తో కనెక్ట్ అవుతాం. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్మేట్? క్లాస్మేట్ వల్ల మనకి ఏమన్నా యూజ్ ఉందా అసలు? చూడండి, అ ఫెలో మెంబర్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఎట్ స్కూల్, కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ. సో మన స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ జస్ట్ ఫెలో మెంబర్, మనతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళని క్లాస్మేట్స్ అంటాం. ఓకే, సో మీ క్లాస్మేట్సే మీ ఫ్రెండ్స్ అవుతారా? మిగిలిన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అవరా? సో వీ కెన్ మేక్ ఫ్రెండ్స్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్, నాట్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ క్లాస్మేట్స్. క్లాస్ నుంచే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోం. సో క్లాస్లో ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారంటే అక్కడ వరకే, బట్ వచ్చేసాక మీరు క్లాస్మేట్స్తో కనెక్ట్ అవుతున్నారా, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారా? సో క్లాస్మేట్స్ మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ అవరు. ఇంకా మనకి నైబర్స్, ఒకవేళ ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుంటే అక్కడ వర్క్ ప్లేస్లో ఫ్రెండ్స్ అవుతుంటారు. సో చాలా సోర్సెస్ నుంచి మనకి ఫ్రెండ్స్ అవుతూ ఉంటారు, ఓన్లీ క్లాస్మేట్సే మన ఫ్రెండ్స్ అవరు. సో క్లాస్మేట్స్ చదువుకునేటప్పుడు మనకి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లాస్మేట్? యా, నైబర్స్, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు, వర్క్ ప్లేస్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సో లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ వీ గెట్. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్? ఫ్రెండ్ యొక్క రోల్ ఏంటి మన లైఫ్లో? దే హెల్ప్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి పుష్ చేస్తారు. సో ఇందాక మనం చీమకుర్తి గర్ల్స్తో మాట్లాడాం, అలివేలుతో. సో అలివేలు ఒక్కటే ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చింది, మిగిలిన వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే, సో షీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అదర్స్, రండి చెప్పండి ఇంట్రొడక్షన్ అని. షీ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ హర్ క్లాస్మేట్స్. ఓకే, సో మన ఫ్రెండ్స్ మనల్ని ముందుకు తోస్తూ ఉంటారు, ఏదన్నా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే వెళ్ళు చెయ్యి అని. దే ఆర్ పుషింగ్ అస్ ఫార్వర్డ్. సో మనం చెప్పే సోదంతా ఎవరు వింటారు? మన ఫ్రెండ్సే కదా. సో ఇంట్లో వాళ్ళు మాకు పనులు ఉన్నాయి అది ఇది అంటారు, బట్ మనం చెప్పే ప్రతిదీ మన ఫ్రెండ్ ఒక్కళ్ళే ఉంటారు కదా. మన ఫీలింగ్స్ ఏంటి, మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం అన్నీ మన ఫ్రెండ్సే ఉంటారు. ఎప్పుడు మనల్ని నవ్విస్తూ ఉంటారు, జోక్స్ క్రాక్ చేస్తారు, డైలాగ్స్ వేస్తుంటారు, ఎప్పుడు మన ఫేస్ మీద స్మైల్ ఉండేలా చేస్తారు. సో అందుకే మనం ఇంట్లో వాళ్ళతో కంటే ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటాం. సో మనతో ఆనెస్ట్గా ఉంటారు. సో మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరు మనల్ని చీట్ చేయరు కదా. సో ఎప్పుడు మన మంచిగా కోరుకుంటారు, వాళ్ళు మనల్ని చీట్ చేయరు, చాలా ఆనెస్ట్గా ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. సో రోల్ ఆఫ్ క్లాస్మేట్స్. క్లాస్మేట్స్ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తారో చూడండి. మనకి హౌ టు కమ్యూనికేట్ విత్ పీర్స్. పీర్స్ అంటే ఎవరో కాదు, మన ఫెలో మెంబర్సే, మన కాంపిటీటర్స్, వీళ్ళందరినీ పీర్స్ అంటాం. సో వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో క్లాస్మేట్స్ ద్వారానే మనం నేర్చుకుంటాం. సో క్లాస్మేట్స్లో చాలా మంది ఉంటారు, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మెంటాలిటీతో ఉంటారు. సో ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది క్లాస్మేట్స్ వల్ల. దే అబ్జర్వ్ ఎవ్రీవన్ కేర్ఫుల్లీ. క్లాస్మేట్స్ అనేవాళ్ళు మనల్ని ప్రతి ఒక్కరిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అనేది. మనకి ఏదైనా క్లాస్లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు క్లాస్మేట్స్ అంతా యూనిటీగా ఉండి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. హెల్ప్ చేయడం మన గురించి తెలుసుకోవడమే కాదు, మన వెనక పుకార్లు కూడా పుట్టిస్తుంటారు మన క్లాస్మేట్స్. ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎలా చదువుతున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు, ఇలాంటివన్నీ స్పై చేస్తూ ఉంటారు.
సీక్రెట్ ఏజెంట్స్ లాగా గమనిస్తూ ఉంటారు మనల్ని క్లాస్మేట్స్. సో మనకి కాంపిటీషన్ ఇచ్చేది కూడా మన క్లాస్మేట్సే. సో ఒకళ్ళు బాగా చదివేస్తున్నారు క్లాస్లో అంటే వి లైక్ టు కంపీట్ విత్ దెమ్. సో వాళ్ళతో కంపీట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాం. సో కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ అనేది కూడా త్రూ క్లాస్మేట్సే మనం నేర్చుకుంటాం. ఎవరితో ఎలా డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మన ఫెలో మెంబర్స్తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలో క్లాస్మేట్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటాం. అఫ్ కోర్స్ సమ్ క్లాస్మేట్ యూనిటీగా ఉండి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మన క్లాస్మేట్స్ మనల్ని. మన గురించి గాసిప్స్ ఎక్కువ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ క్లాస్మేట్స్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రోల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ క్లాస్మేట్స్ అర్థమైంది కదా. సో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు, ప్రాబ్లమ్స్లో తోడుంటారు, చెప్పే ప్రతిదీ వింటుంటారు. సో గాసిప్స్ అయితే చెప్పరు. మన వెనక బ్యాడ్గా చెప్పేవాడు మన ఫ్రెండే కాదు కదా. సో బట్ క్లాస్మేట్స్ చెప్తారు, మన గురించి బ్యాడ్గా చెప్తారు బ్యాక్ సైడ్. ఓకే, సో మనం ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నాం? మన క్లాస్మేట్స్కి మన ఫ్రెండ్స్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నాం. సో ద రోల్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, ద రోల్ ఆఫ్ క్లాస్మేట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ తెలుసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. సో వీ ఆల్వేస్ షేర్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అని తెలుసుకున్నాం. మనం ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతామని తెలుసుకున్నాం. క్లాస్మేట్ అనేది సేమ్ క్లాస్లో మనతో పాటు ఎవరైతే ఫెలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని క్లాస్మేట్స్ అంటాము. మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చు, ఎవరితో అయినా ఫ్రెండ్స్గా అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ త్రూ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్. సో వరల్డ్లో ఎక్కడి నుంచి అయినా మనకి ఫ్రెండ్స్ అవుతున్నారు ఈ రోజుల్లో. సో ఫ్రెండ్ అంటే క్లాస్మేటే కాదు, క్లాస్ నుంచే సెలెక్ట్ చేసుకోలేం. మన నైబర్స్ నుంచి, మన వర్క్ ప్లేస్ నుంచి అండ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు మనల్ని ముందుకు తోస్తూ ఉంటారు సక్సెస్ కోసం. సో ఎప్పుడు మన మాటలు వింటూ ఉంటారు, మనల్ని ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంచుతారు. సో క్లాస్మేట్ వల్ల మనకి కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది తెలుస్తుంది. సో వాళ్ళు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా బిహేవ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాం మనం. సో మన గురించి గాసిప్స్ చెప్తూ ఉంటారు, మనకి కాంపిటీషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో there are two different persons in our life. One is classmate and one is friend. Okay, so final assessment for you. With this I'll end this class. It's already 10:05 I think. సో మీ ఫ్రెండ్స్తో క్లాస్మేట్స్తో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ మూమెంట్స్. క్లాస్మేట్స్ అంటే అన్ని బ్యాడ్ మూమెంట్సే ఉండవు కదా. వి వర్క్ టుగెదర్. ఏదైనా ఫంక్షన్ వస్తే యూనిటీగా వర్క్ చేస్తాం క్లాస్మేట్స్తో. అలాగే ఫ్రెండ్స్తో అన్ని గుడ్ మూమెంట్సే ఉండవు, ఒకసారి బ్యాడ్ మూమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మనల్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతారో. సో అలాంటి మూమెంట్స్ మీరు కొన్ని మెన్షన్ చేయాలి. సో దాట్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. సో ఈరోజు ఎలాగో టైం లేదు కాబట్టి నేను రేపు మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. వాట్ ఆర్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్. యూ నీడ్ టు టెల్ మీ. ఓకే, సో ఐల్ స్టాప్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. సో రేపు ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతారు మీరు ఈ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్కి డిఫరెన్స్. ఆల్రెడీ ఈరోజు డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ 10:07. వీఆర్ వైండింగ్ అప్ దిస్ క్లాస్. మేబీ రేపు మీకు కాలేజ్ ఉంటే మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో కలుద్దాం. బట్ అగైన్ ఫెస్టివల్ వస్తుంది కాబట్టి హ్యాపీ లోరీ. ఫెస్టివల్ బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఎంజాయ్ సంక్రాంతి హాలిడేస్. ఓకే, ఫైన్. Nice to see you and nice to interact with you all today. But write about the good and bad moments and be ready with your self introductions tomorrow. Rohan and Rani, I'll give you chance. Okay then. Bye for today. See you in next class. And Dilip sir, madam, shall we wind up? Yes madam. Already 10:08 అయింది కదా. Okay sir, then fine sir. Okay madam, thank you. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా 10:10కి. సో 10:10 నుంచి మనకి 11:15 వరకు ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ క్లాస్కి లీవ్ అయిపోండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతారు. కానీ సో నేను ఆల్రెడీ మీకు గ్రూప్లో మెన్షన్ చేశానండి. సో ఎవరైతే కాలేజ్కి స్పార్క్గా ఇనిషియేటివ్ చేస్తున్నారో సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ దగ్గర మనకి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాసెస్ అనేది వీడియోస్ చేసి పంపించాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు క్లాస్లో మేడం కూడా
మీకు ప్రెజెంటేషన్ చేయమని చెప్పారు కదా, ఎవరి అయితే మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కి చెప్పాలని రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళు అనేది, సో కెమెరాలో మనకి మొబైల్లో వీడియోస్ ఉంటాయి. సో వీడియో అంటే మీరు వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేసుకొని, సో మీరు ఏదైతే టాపిక్ మీరు ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ మీరు సో ప్రెజెంట్ చేసి వీడియోస్ అనేది నాకు గ్రూప్లో షేర్ చేయండి. సో నేను మేడంకి అందజేస్తాను. సో రేపు మీకు అంటే పొంగల్ ఉన్నాయి కదా, సో సంక్రాంతి హాలిడేస్ మేబీ ఎప్పటి నుంచి ఉంటాయి అనేది మీకు గ్రూప్లో ఇంటిమేట్ చేస్తానండి. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ. సో మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా, నేను లీవ్ అవుతున్నాను క్లాస్కి. సో అండ్ ఐ విష్ యూ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ పొంగల్ ఆల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ స్పార్క్ పర్సన్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద కాలేజెస్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వండి, నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను మీటింగ్ అనేది.